Good afternoon, students. This is Unit 4, Kinetics of Particles. So already we have seen about kinematics, statics, dynamics, and etc. So in this dynamics, there are two subcategories. One is kinematics and one is kinetics. So kinetics is the one of the branches of dynamics in which forces causing the motion are considered. The kinetics of particles can be studied in different methods. In kinematics, what is meant by kinematics is also one of the branches of dynamics in which forces causing the motion are not considered. So that is kinematics and kinetics differentiation. There are four methods for problem solving in the kinetics of particles. First one is Newton's second law method, and second D'Alembert's principle method, and work energy method, and impulse momentum method. So there are four methods for problem solving. So Newton's second law almost similar to D'Alembert's principle method. So both are almost the same. So the minimum difference is we will see later. So what is Newton's second law method for problem solving? Actually, this law is used to relate the motion of the particle with the forces acting on it. It states that if the resultant force acting on a particle is not zero, the particle will have an acceleration proportional to the magnitude of the resultant acting in the direction of the resultant force. So mathematically, we can say it as F equal to ma, force equal to mass into acceleration. Suppose if a particle subjected to several number of forces, this equation may be rewritten as summation of F, because number of forces acting on a particle means summation of F equal to mass into acceleration. Right. So directly we will go to the problem. The first problem is a body of 100 kg mass rests on a horizontal plane surface. A force F is applied to the body at an angle of 30 degree to the horizontal as shown in figure. So in this question itself, the diagram is also given. Coefficient of friction between the body and the plane surface is 0.3. Find the value of the force to give an acceleration of 3 meters per second square. So this is the given diagram. 100 kg mass is on horizontal plane. A force is acting 30 degree to the horizontal component. So the object will move on right side direction. The mu is coefficient of friction is 0.3. It is also given in the question. Solution. First of all, we have to draw the free body diagram. Free body diagram means what are the forces acting on a object. Here, the weight is always acting downward. So W equal to 100 kg into 9.81 to convert into the Newton. The direction of motion is on right side, as I have already told that. And reaction forces will be acting on upward, and force 30 degree force is there. So we have to resolve the forces. If any degree is given, if any angle is given, we have to resolve the forces. So I resolve the force minus F sine 30 because the direction is downward direction, and also F cos 30 for right side horizontal direction. So plus F cos 30, it is on mentioned in free body diagram. And if any object moving in a particular direction, the frictional force will be creating on the opposite direction of motion. So left side direction FF is the frictional force. About the frictional force, already we have seen in 5th unit. So frictional force equal to mu into R. That is the formula. Mu is the coefficient of friction, R is the reaction force. So mu into R, that means mu is 0.3 into R, reaction force. From this free body diagram, we have to
calculate by equilibrium conditions. Summation of Fy. So what are the vertical forces on the free body diagram is reaction force is all acting on upward direction. So R minus 981 is weight acting on downside direction, minus F sin 30 is acting on downward direction. So F sin 30 equal to 0. From this equation we can form the another equation, R equal to F sin 30 plus 981. By applying Newton's second law in the x direction, so summation of f of x equal to mass into acceleration. That is the Newton's second law. So summation of f of x means number of forces acting on your object. So summation of f of x equal to mass into acceleration. So mass into acceleration, it is from Newton's second law. So summation of f of x is, where is it summation of f of x? It is a horizontal direction of forces. So what are the direction of forces in horizontal direction is F cos 30 minus 0.3 or it is on a free body diagram equal to mass into acceleration. What is the mass of the object is 100 kg into acceleration 3 is given in question itself. So F cos 30 minus 0.3 into F sin 30, instead of R we can substitute or instead of R we F sin 30 plus 981 equal to 300. So finally we can get F value 830 Newton. The second problem is a body of mass 200 kg rests on a smooth rail having a slope of 20 degree as shown in figure. Find its acceleration and also find the normal reaction. So here an inclined plane is given 200 kg. It has some mistake in question itself. You should convert, or in the question itself the diagram is 300 kg is given. Just try to change 200 kg in free body diagram, right? So consider a free body diagram. So same, the inclined plane angle is 20 degree. So we have to resolve the forces, the weight acting on downside direction. So if it is resolved vertical direction, W cos 20. Actually previous யூனிட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன்னா sin 20ன்னு வச்சுருக்கோம். பட் இங்கே வந்து cos 20 இருக்குது. பிகாஸ் தி சர்ஃபேஸ் இஸ் இன்க்ளைன்ட். இது எப்படி வந்தது அப்படின்னு மேத்தமேட்டிக்கலாக நான் கிளாஸில் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன், ரைட்? ஸோ டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா W cos 20, ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா W sin 30. இது எப்படி ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, இன்க்ளைன்டு சர்ஃபேஸஸாக இருந்தது அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸஸ்க்கும் இன்க்ளைன்ட் சர்ஃபேஸஸ்க்கும் சேஞ்சஸ் பண்ணுறப்போ உனக்கு W cos 20 அப்படிங்கிறது இங்கே கிடச்சிரும். அதே மாதிரி ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனாக இருந்ததுன்னா sin 20 அப்படிங்கிறத நீ மாற்றி போட்டுக்கணும். ஆக்சுவலாக ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸஸாக இருந்தது அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், காஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனுக்கு சைன் யூஸ் பண்ணுவோம் ரிசால்வ் பண்ணுறப்போ. பட் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இன்க்ளைன்டு சர்ஃபேஸாக இருக்கப்போ இந்த சைனை வந்து மாற்றி போட்டுக்கிறேன். சைனாக இருந்த இடத்துல காசு போட்டுக்கிறேன், காசு இருந்த இடத்துல சைன் போட்டுக்கிறேன். ஸோ அதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இது எப்பயுமே நீ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ கம்ப்ளீட் என்ஜினியரிங்கை நீ கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்குமே எதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், இன்க்ளைண்டாக சர்ஃபேஸ் தான். ஆக்சுவலாக மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம இது கால்குலேட் பண்ணலாம். பட் கிளாஸில் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன். ஏன்னா வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன், வெர்டிக்கல் காம்போனெண்ட்லேருந்து ஆங்கிள் எடுக்கும். அது உனக்கு இப்போ தேவையில்லை, நான் கிளாஸில் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன், ரைட்? ஸோ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம், யூ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம், ரைட்? ஸோ இந்த ஏ சைன் ஒன்று போட்டிருக்கேன். ஸோ ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம இடத்துல எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ எந்த டைரக்ஷனில் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும். இப்போ இந்த இன்க்ளைன்டு சர்ஃபேஸ் 20 டிகிரி கொடுத்துருக்கேன், அதுக்கு மேலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீயே இமேஜின் பண்ணி பார்த்து அப்படின்னு தெரியும். ஸோ எந்த சைடு அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும், லெஃப்ட் சைட் டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகும். ஸோ லெஃப்ட் சைட் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸோ ஆக்சலரேஷன் அந்த டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும். ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸஸ் தான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். பட் இங்கே என்னது, அந்த சைட் டைரக்ஷன்லேயே அவனுக்கு ஆக்சலரேஷன் இருக்கும், ரைட்? ஸோ அதை நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரைட்? நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் இருந்து சம்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஒய் கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படின்றது வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் உடைய சமிஷன்.
என்னென்ன vertical forces இருக்குன்னு பார்த்தா R is acting upward direction minus W cos 20 it is an downward direction so minus cos 20 equal to 0 so R equal to W cos 20 equal to 9.81 200 cos 20 200 is a mass so அந்த மாஸை வந்து நியூட்டனை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸோ 9.81 அங்கே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அக்கார்டிங் டு த நியூட்டன் செகண்ட் லா summation of f of x equal to m into a so f of x அப்படின்றது horizontal direction forces so horizontal direction of forces வந்து free body diagramல left side direction மூவ் ஆகுது so minus w sin 20 equal to mass into acceleration mass is 200 kg into a இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை into 9.8 போட தேவையில்லை ஏன்னா நியூட்டன் செகண்ட் லைன் அது மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலேஷன் தான் மாஸ் வந்து இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் கேஜி ஸோ அதை வந்து 9.81 வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண தேவை ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஆக்சலரேஷன் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது லெஃப்ட் சைட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஸோ minus 200 into a ஓகேவா ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் உனக்கு எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ரைட் சைட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் ஸோ மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் வந்து ப்ளஸ் m into a இங்கே வந்து இந்த சைட் டைரக்ஷனில் லெஃப்ட் சைட் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகிறதுனால minus m into a ஸோ அதில் வந்து minus 200 into a போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா we can find the answer a is 3.36 meter per second square so question la acceleration கேட்டிருக்கான் at same time normal reaction கேட்டிருக்கான் so normal reaction வந்து second step ல நம்ம find பண்ணலாம் ஓகேவா right so third problem two blocks a and b of mass 10 kg and 20 kg respectively are initially at rest on a 30-degree inclined plane as shown in figure the distance between the blocks is 5 meter the coefficient of friction between the block a and the plane is 0.25 and that between the block B and the plane is 0.15. If they are released at the same time, அப்போ வந்து இது வந்து ஹோல்டு பண்ணப்பட்டிருக்கு ஓகேவா அப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது ஜீரோவாக தான் இருக்குது ரிலீஸ் பண்ணால் தான் போகும் அப்படின்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி அங்கே ஜீரோவாக இருக்கும் இப்போ u equal to 0 அப்படிங்கிறது ஞாபகம் what time the upper block B takes to reach the lower block A ஸோ இதுதான் கிவன் டயக்ராம் மேலே இருக்கு இல்லையா அதுதான் கிவன் டயக்ராம் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா 5 minute distance 2 பிளாக் இருக்குது ரெண்டுமே அட் அ டைமில் விட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிளாக் பி பிளாக் வந்து ஏ பிளாக் எப்போ ரீச் ஆகும் எவ்வளோ டைம் டேக்கனில் ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதுவுமே நம்ம நியூட்டன் செகண்ட் லா நீ இந்த 4 லா இருக்கு இல்லையா 4 மெத்தடில் எந்த மெத்தடில் வேணாலும் ப்ராப்ளம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்க முடியும் சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மெத்தட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன்ஸ் லா டிஎல்எம்பர்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டுமே சிமிலர் சேம் தான் ஒர்க் எனர்ஜி மெத்தட் பாசிபிள் இருந்தால் ஒர்க் எனர்ஜி மெத்தட் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ரைட் ஸோ இதான் ஃப்ரீ டயக்ராம் கொடுத்துருக்க டயக்ராம் ஸோ நம்ம வந்து என்ன கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமை கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் கன்வெர்ட் பண்ணுறப்போ ஒவ்வொரு பிளாக்காக எடுத்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் வந்து நான் பி எடுத்திருக்கேன் பி பிளாக்ல வந்து அதே மாதிரி ஆங்கிள் இன்க்ளைன்டு சர்ஃபேஸ் தஸ் தானே ஸோ அப்போ ரிசால்வ் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி வெயிட் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் ஸோ ரெண்டு சைட்லையுமே டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் தான் எனக்கு கீழே தானே மூவ் ஆகும் அப்போ ரெண்டு சைட்லையுமே டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் போடுறப்போ WB cos 30 இந்த சைடில் வந்து ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனில் போடுறப்போ WB sin 30 ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் அப்போர்ட் டைரக்ஷனில் வெயிட் வந்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இங்கே நம்ம ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஏன் கன்சிடர் பண்ணலை ஹியர் திங்க் பண்ணணுமா ஏன் கன்சிடர் பண்ணலை அப்படின்னா ரெஸ்ட் ஆன் ஏ ஸ்மூத் rail so smooth அப்படிங்கிற வேர்ட் கொடுத்துருக்கறனால there is no coefficient of friction there is no frictional force here அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்மூத் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸஸ் கிடையாது அப்படின்னு மீனிங் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்மூத் அப்படிங்கிறது கொஸ்டினில் கொடுக்கல ஸ்மூத் அப்படிங்கிறது கொடுக்கல அட் சேம் டைம் இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் அங்கே வந்து கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு மீனிங் ஓகேவா ஸோ அதனால ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பி ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த சைடில் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இமேஜின் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸ் மேலே குறைச்சுன்னா கீழே தான் வரும் ஸோ அப்போ வந்து கீழே வரப்போ உனக்கு கீழே வந்து அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டோட மூவிங் வந்து லெஃப்ட் சைட் டைரக்ஷன் ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வில் பி கிரியேட்டட் ஆன் ரைட் சைட் டைரக்ஷன் ஸோ FF ஃபார் பிளாக் பி ஈக்குவல் டு mu into r mu is 0.15 for block B into reaction force so இந்த reaction forceங்கிறது நம்ம RB இங்க வச்சிருக்கோம் டயகிராம்லயே so RB ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம summation of f of y as usual என்ன ஸ்டெப்ஸ் ப்ரொசீட் பண்ணுறோமோ அதே ஸ்டெப்ஸ் ப்ரொசீட் பண்ணுறோம் ஸோ வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் என்னென்ன வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குன்னு பார்த்தா RB minus WB cos 30 equal to 0 ஸோ RB வந்து WB cos 30 வருது ஸோ WB வந்து கொஷனில் கொடுத்துருக்கோம் 196.2 இது வந்து கொஷனில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா
20 kg கொடுத்துருக்கான் இல்லையா, 20 kg கொடுத்துருக்கான் ஃபார் பிளாக் பி. ஸோ 20 into 9.81, ஏன்னா W கொடுத்துருக்கான். W அப்படிங்கிறது நம்ம நியூட்டனை கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன். ஸோ 9.81 போட்டோன்னா 196.2 into cos 30. ஸோ ஆர்பி நம்ம இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி சமிஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சமிஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு தான் மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் நாங்கள் போடுறோம். அப்போ சமிஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனில் என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் பார்த்தோம்னா WB sin 30 minus 1.15 RB equal to mass into acceleration 20 into acceleration for block B. ஸோ இதில் வந்து ஆக்சலரேஷன் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்க முடியும். இதோட ஆக்சலரேஷன் ஃபார் பிளாக் பி ஓவர். நெக்ஸ்ட் ஆக்சலரேஷன் ஃபார் பிளாக் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சேம் ஃபார் ஏ பிளாக், சேம் ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருந்து W cos 30, லெஃப்ட் சைட் டைரக்ஷனில் வந்து W sin 30. இங்கே மைனஸ் ரெண்டுக்குமே மைனஸ் வரும், நம்ம மைனஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறப்போ இங்கே போட்டுக்கலாம். ஸோ சமிஷன் எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படிங்கிறது வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன். ஸோ RA minus WA cos 30 equal to 0, RA equal to WA cos 30. ஸோ RA ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்க முடியும். அப்ளையிங் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் அப்ளை பண்ணுறப்போ சமிஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ங்கிறது கண்டிஷன் போட்டு நான் இங்கே போட மறந்துட்டேன். ஓகேவா? சிமிலர் என்ன ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸஸில் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா WA sin 30 minus 0.5 RA equal to 10 into RA. ஆக்சுவலாக WA sin 30க்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும், நீ மைனஸ் அங்கே போட்டிருக்கணும். ஏன்னா உனக்கு லெஃப்ட் சைட் டைரக்ஷன், FFA அப்படிங்கிறது ரைட் சைட் டைரக்ஷன். ஸோ இங்கே ப்ளஸ் 0.25 RA ஈக்குவல் டு எந்த சைடில் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது, லெஃப்ட் சைட் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகுது. ஸோ minus 10 into ஏஏன்னு போட்டீங்கன்னா சிமிலர் ஆன்சர் தான் வரும். ஏஏ ஈக்குவல் டு 2.78 மீட்டர் per second square. ஸோ ரெண்டோடைய ஆக்சலரேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு வச்சுட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா let t equal to time at which the blocks A and B touches each other after released at the same time. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் இஸ் டு ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் S equal to ut plus half AT square. ஸோ இதை தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபார் பிளாக் ஏ எடுத்துக்கிட்டேன். ஃபார் பிளாக் ஏ எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி A into T plus ஆஃப் A ஃபார் AT into T square. ஆக்சுவலி AT இல்லை AA. ஃபார் பிளாக் ஏங்கிறதுக்கு நான் T போட்டேன். AA into T square ஈக்குவல் டு UA அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. ஸோ 0 ப்ளஸ் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது ஆக்சலரேஷன் நம்ம முன்னாடி தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் பிளாக் ஏ 2.78 மீட்டர் per second square கீழே இருக்குது. ஸோ 2.78 into T square ஈக்குவல் டு SA வந்து 1.39 into T ஸ்கொயரில் தான் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் பிளாக் பி அதே சிமிலர் ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். ஃபார் பிளாக் பி யூஸ் பண்ணோம்னா 1.815 T ஸ்கொயர். ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவேட் பண்ண அப்படின்னா we can find the T value. ஓகேவா? ஸோ ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பிளாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பிளாக்குக்கு டிஸ்டன்ஸ் 5. SBயிலேருந்து SA மைனஸ் பண்ணோம்னா எவ்வளோ அந்த பிளாக் கிடச்சி டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிருக்கணும் 5. அப்போ SB ஈக்குவல் டு 5 ப்ளஸ் SA. SBங்கிறத மேலே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். 1.815 T ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 5 ப்ளஸ் 1.39 T ஸ்கொயர். ஸோ ஃப்ரம் தட் we can find the T value.